Hello everyone. In last lecture, we discussed about the adder and the inverter. Inverter is also called as what? The sign changer. Now, in this lecture, we'll discuss about the subtractor. So obviously, the subtractor means what? The difference amplifier. It is also called as what? A difference amplifier. So it gives the difference between the two inputs. So simply we can say there is a subtraction of the two inputs. Okay. So that means we are providing the input to both terminals, inverting as well as non-inverting, and that's why it is under differential input mode. ओके. सो जो आपण आज एम्प्लिफायर स्टडी करणार आहोत, जे ऍप्लिकेशन आपण स्टडी करणार आहोत, त्याचं नाव आहे बाळांनो सबस्ट्रॅक्टर. आणि हा जो सबस्ट्रॅक्टर आहे हा कुठल्या मोड मध्ये ऑपरेट होतो, तर डिफरन्शियल इनपुट मोड मध्ये ऑपरेट होतो. ओके. सो लुक हियर, I am going to draw here the figure of the subtractor. This is application number 6. Subtractor, or we can say it is difference amplifier. ह्याला आणखी एक नाव आहे, काय म्हटलं जातं ह्याला? डिफरन्स एम्प्लिफायर सुद्धा म्हटलं जातं. Difference amplifier. It is also called the difference amplifier, or we can say the subtractor. Now look at here, the circuit diagram for the subtractor. We are providing here input voltage V1 and V2. हे लक्षात घ्या, दोन्ही इनपुट व्होल्टेज आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. So this is op amp, inverting terminal, non-inverting terminal. And for both terminal, we are applying here the input voltage. Remember that. So this is circuit arrangement for the subtractor. There is a feedback resistor RF. इथं सुद्धा feedback resistor आहे RF. IC 741 लिहा इथे किंवा op amp लिहिलं तरी चालेल. This is Rin. Here we are providing V2 and here V1. So to non-inverting terminal we are providing here V1 and inverting terminal साठी आपण इथं V2 प्रोव्हाइड केलाय. Okay, and here the minus V and plus VCC, and what should be the output voltage? VO is equals to V1 minus V2. Okay, as output voltage क्या असतं? V1 minus V2. So this is figure A for the subtractor, or we can say difference amplifier. So this circuit shows the subtractor circuit, or we can say the difference amplifier circuit. Now look at here, what kind of questions asked in board exam? Board exam मध्ये बाळांनो काय क्वेश्चन विचारला जातो बघा. तर explain the subtractor and derive the output expression for the subtractor. Or sometimes the question asked on this point also, explain the difference amplifier. Okay, explain the difference amplifier and derive the output expression for difference amplifier. Okay, output चे expression derive करा असा क्वेश्चन असतो किंवा एक्सप्लेन करा असा क्वेश्चन असतो. तर ह्या पॉइंटवर बाळांनो प्रॉब्लेम नाही आहे. या ऍप्लिकेशनवर प्रॉब्लेम विचारले जात नाहीत, कारण हे सिंपल ऍप्लिकेशन आहे. ऑब्व्हियसली आपण इथं दोन इनपुट प्रोव्हाइड करणार आहोत आणि या दोन्ही इनपुटचे सबट्रॅक्शन म्हणजेच इथं काय असणार आहे? आउटपुट असणार. आता जो नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला मी इनपुट प्रोव्हाइड केले ते V1 केलंय आणि इथं इन्व्हर्टिंगला V2 केले, आणि त्यामुळेच मला इथं V1 मायनस V2 हे आउटपुट मिळालं. हे लक्षात घ्या. आणि जर मी इथं V2 केलं असतं आणि इथं V1 केलं असतं, सो आय एम गेटिंग हिअर आउटपुट V2 मायनस V1. हे लक्षात ठेवा, कारण हा इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे. सो ऑब्व्हियसली त्याचं जे काही इनपुट असणार आहे ते निगेटिव्ह असणार आहे. सो व्हेन यू कॅन प्रोव्हाइड हिअर V1, यू आर गेटिंग देअर निगेटिव्ह V1. रिमेंबर दॅट. ओके, आणि जर इथं तुम्ही V2 प्रोव्हाइड केलं तर तुम्हाला इथं जे एक्सप्रेशन मिळणार आहे ते काय मिळेल? V2 मायनस V1 मिळेल. हे लक्षात ठेवा. ओके, तुम्ही इथं व्हॅरिएबल कुठलेही यूज करू शकता. A B घ्या, ओके, V1 V2 घ्या किंवा V2 V1 घ्या, काहीही घ्या.
फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जे तुम्ही इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट अप्लाय करणार आहे त्या इनपुटचं काय होणार आहे, सबस्ट्रॅक्शन. ओके, आता मी इथं V2 अप्लाय केला इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, म्हणून इथं सबस्ट्रॅक्ट बाय V2 झाले. नीट लक्ष द्या. ओके, आणि V1 काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे, कारण नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला ते मी काय केलं, इनपुट अप्लाय केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज नाउ ऍज पर द क्वेश्चन एक्सप्लेन दी सबस्ट्रॅक्टर. सो त्याच्यामध्ये काय एक्सप्लेन करायचं बघा, मी इथं सांगतोय. whenever question is there, explain the subtractor. So you should write their circuit description first. What is the circuit description? Look at here. There is a one negative feedback resistor which is connected between the output to input terminal. Okay, इथे एक फीडबॅक रेजिस्टर आहे, त्याला निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणतो आपण, कारण तो आउटपुट आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनलच्या मध्ये कनेक्टेड आहे. इन्व्हर्टिंग म्हणजेच काय, निगेटिव्ह टर्मिनल, and that's why it is called the negative feedback. Then there is a इनपुट रेजिस्टन्स फॉर V2. ओके, V2 साठी इथून आपण जे इनपुट प्रोव्हाइड केले तिथे एक इनपुट रेजिस्टन्स आहे Rin, आणि V1 साठी इनपुट रेजिस्टन्स आहे R1. ओके, अनदर रेजिस्टर इज देअर R2 विच इज कनेक्टेड विथ दिस R1 पॅरलली. ओके, ऍक्च्युअली हा R1 आणि R2 हे दोन्ही काय आहेत, पॅरलल पोझिशन मध्ये येतात. ओके, ज्यावेळी आपण इथं इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करतो त्यावेळी. पण ज्यावेळी हा VA 0 असेल, म्हणजे at the point of A, whenever voltage is 0, at that time these two resistors are in a series. हे लक्षात घ्या. त्यावेळी कुठलंही इनपुट ज्यावेळी आपण इथे अप्लाय करणार नाही, म्हणजे ज्यावेळी आपण V1 अप्लाय करणार नाही, त्यावेळी R1 आणि R2 बिकॉज ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट these two resistors are in a series. हे लक्षात ठेवा. सो R1 हा इनपुट रेजिस्टन्स आहे V1 साठी, आणि हे V1 कुठे अप्लाय केले आपण, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. सो V1 इज अप्लाइड टू नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल and V2 is applied to inverting terminal. Now in this circuit the all resistance value must be equals to same. Okay, ह्या सगळ्या रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यू सेम पाहिजेत ह्या सर्किट मध्ये. दॅट मीन्स RF is equals to Rin is equals to R1 is equals to R2. What I said, in this circuit all resistance values are same. That means RF is equals to Rin is equals to R1 is equals to R2. बाळांनो, या सर्किट मध्ये जेवढे रेजिस्टन्स आहेत त्या सगळ्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय पाहिजे, सेम पाहिजे. ओके, तरच हा सबस्ट्रॅक्टर म्हणून वर्क होईल, अदरवाइज होणार नाही, कारण तिथं गेन हा फॅक्टर येतो, आणि जर गेन आला तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला तिथं सबस्ट्रॅक्शन मिळणार नाही, हे लक्षात घ्या. ओके, अँड दॅट्स वाय देयर इज अ नीड दिस ऑल रेजिस्टन्स आर इक्वल. सो व्हेनेवर यू कॅन done here the subtraction using this op-amp. So we are going to use this kind of circuit. आपण हे सर्किट यूज करतो सबस्ट्रॅक्शन साठी, आणि त्या सर्किटची रिक्वायरमेंट काय असते, तर ह्यातले जेवढे सगळे रेजिस्टन्स आहेत ते रेजिस्टन्स काय पाहिजेत, सिमिलर पाहिजेत किंवा सेम व्हॅल्यूचे पाहिजे. यू कॅन टेक प्रॅक्टिकली हिअर 1 किलो ओहम रेजिस्टन्स, हे लक्षात घ्या. ओके, प्रॅक्टिकली तुम्ही इथं सगळ्या ठिकाणी 1K ची रेजिस्टन्स काय करू शकता, यूज करू शकता. Okay, so this circuit obviously output is the difference between the two inputs, or we are getting the subtraction of the two inputs. Is it clear? We should provide here AC as well as DC signal. हे लक्षात घ्या. ओके, आपण इथं AC आणि DC हे दोन्ही सिग्नल प्रोव्हाइड करू शकतो. नेक्स्ट थिंग, because we are providing the two inputs for both terminals, inverting and non-inverting terminal, that's why it is under the differential input mode. ओके, हे जे सर्किट आहे हे कशाच्या अंडर येतं बाळांनो, तर डिफरन्शियल इनपुट मोडच्या अंडर येतं. ओके, अँड व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, द सबट्रॅक्शन ऑफ बोथ इनपुट्स. ओके, या सर्किटचं आउटपुट काय असतं, द सबट्रॅक्शन ऑफ बोथ इनपुट. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सर्किट, or we can say the explanation of the subtractor. Is it clear to all of you? So this is about the explanation. Now there is a no waveform. इथं वेवफॉर्म काढायची गरज नाही, आपण वेवफॉर्म ड्रॉ करू शकतो. याची मॅग्नेट्यूड आणि याची मॅग्नेट्यूड, आता फॉर एक्झाम्पल याची मॅग्नेट्यूड 5 व्होल्ट आहे आणि ह्याची मॅग्नेट्यूड 3 व्होल्ट आहे. सो 5 मायनस 3 म्हणजे आपल्याला दोन्ही मॅग्नेट्यूड साठी वेवफॉर्म ड्रॉ करावे लागतील, आणि म्हणजे V1 साठी इनपुट वेव्ह ड्रॉ करावी लागेल, V2 साठी इनपुट वेव्ह ड्रॉ करावी लागेल, आणि आउटपुटला जी वेव्ह मिळेल दॅट इज द मॅग्नेट्यूड ऑफ व्हॉट, द 2 व्होल्ट. लक्षात आलं, म्हणजे आपण वेवफॉर्म ड्रॉ करू शकतो पण इथं ड्रॉ करायची गरज नाहीये. इज इट क्लिअर? सो this is the explanation of the subtractor. Now
विल स्टार्ट हियर द डेरिवेशन. ओके, आता मी इथं पाहून एक्सप्रेशन म्हणजे डेरिवेशन स्टार्ट करणार आहे. नीट बघा. सो इन दॅट डेरिवेशन देर आर सम कन्सिडरेशन. डेरिवेशन मध्ये पाहून आपल्याला काही कन्सिडरेशन करायचे आहेत. आता बघा, डेरिवेशन मध्ये फर्स्ट थिंग देर आर टू इनपुट्स. ओके, सो देर आर multiple inputs we can say, and that's why we can use here this superposition theorem. Okay, so we are going to consider here the superposition theorem, and as per superposition theorem we solve the derivation of this subtractor. ओके, आपण सुपरपोजिशन थेरमचा यूज करून बाळांनो हे सबस्ट्रॅक्टरचं सर्किट जे आहे ते आपण काय करणार आहोत, सॉल्व्ह करणार आहोत. सुपरपोजिशन आपण 11th इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सिलेबस मध्ये बघितलं होतं नेटवर्क थेरम्स मध्ये. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थेरम? लुक इट हियर. ज्यावेळी आपल्याला टोटल रिस्पॉन्स कॅल्क्युलेट करायचा असतो सुपरपोजिशन थेरम मध्ये, त्यावेळी आपण काय करतो, इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सेस घेतो. ओके, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल इनपुट घेतो आणि त्या इंडिव्हिज्युअल सप्लाय साठी आपण इथं इंडिव्हिज्युअल आउटपुट रिस्पॉन्सेस फाइंड आउट करतो. ओके, आणि इंडिव्हिज्युअल आउटपुट रिस्पॉन्सेस फाइंड आउट केल्यानंतर we should take there the algebraic sum of that individual output. ओके, सो इथं दोन इनपुट आहेत, ह्याचा अर्थ इथं आपल्याला दोन इंडिव्हिज्युअल आउटपुट मिळतील फॉर V1 आणि V2. ओके, V1 साठी आपण आउटपुट घेऊ शकतो एक, आणि V2 साठी आपण आउटपुट घेऊ शकतो ऍज पर सुपरपोजिशन थेरम. आणि ऍट द एंड आपण काय करणार आहोत, टू फाइंड दिस VO we can take the algebraic sum of these two outputs for, or we can say two individual outputs. म्हणजे जे आपण V1 साठी आउटपुट फाइंड आउट केलं होतं आणि जे V2 साठी आपण आउटपुट फाइंड आउट करणार, त्या दोघांची अल्जेब्राइक सम म्हणजेच काय असणार आहे, फायनल आउटपुट व्होल्टेज असणार आहे, अँड दॅट इज द सुपरपोजिशन थेरम. सो इथं आपण पाहून सुपरपोजिशन थेरम अप्लाय करणार आहोत. सो दॅट्स व्हाय वी कॅन राईट हिअर वन सेंटेन्स, लेट अस यूज ए सुपरपोजिशन थेरम. इथं आपल्याला काय यूज करायचं आहे बाळांनो, सुपरपोजिशन थेरम यूज करायचे आहे. लेट अस यूज द सुपरपोजिशन थेरम. नाउ using the superposition theorem we are going to draw here the equivalent circuits. That means there are different cases. First case, when we are applying V1, at that time V2 should be grounded. What I said, the first case when we can apply here V1 as per superposition theorem. Okay, at that time V2 should be grounded. मी काय म्हटलं नीट लक्ष द्या, ज्यावेळी आपण V1 इथं अप्लाय करणार, ऑब्व्हियसली आपल्याला दोन इनपुट्स अप्लाय करायचे आहेत ऍट अ टाइम, पण या दोन्ही इनपुटसाठी जे फायनल इक्वेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते युजिंग सुपरपोजिशन आपण इथं कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ओके, त्यामुळं पहिल्यांदा सुपरपोजिशन मध्ये आपण काय करतो, इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस घेतो. ओके, सुपरपोजिशन थेरम मध्ये आपण काय करतो बाळांनो, इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस घेतो. म्हणून इथं इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस घ्यायचे आहेत. म्हणजे जर ज्यावेळी आपण V1 अप्लाय केला त्यावेळी V2 काय असेल, ग्राउंडेड असेल, आणि ज्यावेळी आपण V2 अप्लाय करणार त्यावेळी V1 काय असेल, ग्राउंड असेल. आणि ऍट द एंड जे काही या दोन्हीचे आउटपुट्स होते इंडिव्हिज्युअल, त्याचे आपण काय घेणार आहोत, अल्जेब्राइक सम घेणार आहोत. हे लक्षात ठेवा. सो दॅट इज द सुपरपोजिशन थेरम. सो फर्स्ट इक्विव्हॅलेंट सर्किट, when V1 input will be applied and at that time V2 is grounded, that means it is equals to 0. ओके, V2 आपल्याला काय करायचं आहे, ग्राउंड करायचं आहे, आणि V1 ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड करायचं. सो दिस इज फिगर बी, आय कॅन से, लुक हियर, फिगर बी, इक्विव्हॅलेंट सर्किट विथ V2 इज इक्वल टू 0. आता इथं V2 0 केला मी, म्हणजेच काय केलं, हे ग्राउंडेड केलं फक्त बाळांनो, आणि इथं इथं V2 इज इक्वल टू 0. दॅट्स इट. And this all resistance values are same. So we are considering here RF is equals to R, RF is equals to R, Rn is equals to R, R1 is equals to R, and R2 is equals to R. So all resistance are equal here. Okay, आणि त्यामुळं सगळ्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू मी काय कन्सिडर केली, फक्त R कन्सिडर केली. आणि या सर्किट मध्ये काय चेंज केला, V2 आता ग्राउंडेड केलं मी फक्त. ओके, सो V2 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हॉट, 0.
Okay, and that's why I can name here. So this is second figure in subtractor, figure B, equivalent circuit with V2 is equals to 0. That means we are applying here V1 as the input. Is it clear to all of you? So look at here. So I can write a case number 1. Case 1. What is case 1? Consider V2 is equals to 0. Consider V2 is equals to 0. That means ह्याचाच अर्थ काय बाळांनो? That means V2 is grounded. ओके, ह्याचाच अर्थ काय आहे? V2 आपण काय केलाय? ग्राउंडेड केलेला आहे. and input is applied to non-inverting terminal. Input, we can say here input V1 is applied to non-inverting terminal as shown in figure B. Okay, बघा इथं नीट मी काय लिहिलं, केस नंबर 1, कन्सिडर V2 is equals to 0. That means V2 is grounded. V2 0 आहे म्हणजेच काय आहे? V2 ग्राउंडेड आहे बाळांनो. आणि इनपुट आपण कुठे अप्लाय केले? V1 ला, म्हणजेच कुठल्या टर्मिनलला? नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. आता ही सर्किट डायग्राम नीट बघा. इथं आपण V1 अप्लाय केलाय, म्हणजे इनपुट व्होल्टेज इथं अप्लाय केलंय, म्हणजे इथं मी सप्लाय सुद्धा ड्रॉ करू शकतो. मी तर आता सध्या सप्लाय ड्रॉ केलेलं नाहीये बाळांनो, म्हणजे मी अशी फिगर ड्रॉ करू शकतो. ओके, म्हणजेच हा V1 आहे, म्हणजे इथून आपण V1 अप्लाय केले, इनपुट अप्लाय केले टुवर्ड्स दिस नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. ओके, आता मला सांगा, जर नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट अप्लाय केला असेल आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड असेल, सो इट इज अंडर विच एम्प्लिफायर? हा कुठला एम्प्लिफायर आहे? हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे की इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे? टेल मी फर्स्ट. वी आर अप्लाइंग हियर इनपुट voltage to non-inverting terminal. That means it is under which amplifier? Inverting or non-inverting? Inverting terminal is here grounded. Okay, and we are providing input to non-inverting terminal. So it is under which amplifier? Inverting or non-inverting? Tell me first. कशाच्या अंडर येईल हा? इन्व्हर्टिंगच्या अंडर येईल की नॉन इन्व्हर्टिंगच्या अंडर येईल? किंवा ह्या सर्किट डायग्राम मध्ये जे आता तुम्हाला जो एम्प्लिफायर दिसतो, हा कुठला एम्प्लिफायर आहे? इन्व्हर्टिंग आहे की नॉन इन्व्हर्टिंग आहे? टेल मी फास्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लुक हियर अगेन. I am going to tell you, we are applying here input to non-inverting terminal, and at that time, exactly Prithvi, correct answer, and at that time inverting terminal is grounded. That means it is under the non-inverting amplifier. हा भावनो non-inverting amplifier आहे. Very good Pratiksha, this is the non-inverting amplifier. ओके, हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे का? कारण आपण जे इनपुट आहे ते कुठे प्रोव्हाइड केले? नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल काय केलाय? ग्राउंड केलाय, म्हणजे हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे. तर बाळांनो, हा जर नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर असेल तर आपल्याला ह्याचं आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन माहिती आहे, जे आपण ऑलरेडी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, आपण ऑलरेडी नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण स्टडी केलाय. त्याच्यामध्ये आपण डेरिव्हेशन सुद्धा फाइंड आउट केलं आणि त्याचं आउटपुट एक्सप्रेशन सुद्धा फाइंड आउट केलं. तर नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं आउटपुटचं एक्सप्रेशन काय होतं? VO इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय Rin इंटू Vin. आउटपुट एक्सप्रेशन काय होतं नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं? VO इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय Rin इंटू Vin. आता इथं इनपुट व्होल्टेज Vin म्हणजेच काय आहे? V1 आहे. ओके, इथं इनपुट व्होल्टेज Vin म्हणजेच काय आहे बाळांनो? तर V1 आहे, हे लक्षात घ्या. पण लुक हियर, बिकॉज ऑफ दिस टू रेझिस्टन्स, ऍक्च्युअली ह्या ऑपरेशन एम्प्लिफायरचं जे इनपुट आहे ते काय आहे? तर या पॉइंट ए च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे. म्हणजेच हा पॉइंट ए जर असेल
सो आय कॅन कन्सिडर हिअर दिस इज VA. तर या पॉइंटचं व्होल्टेज मी काय कन्सिडर करणार बाळांनो, VA. आता बघा की VA म्हणजे ऍक्च्युअली ह्या ऑपरेशन अँप्लिफायरचं इनपुट व्होल्टेज आहे, हे लक्षात ठेवा. काय म्हटलं मी, नीट ऐका. VA म्हणजेच काय आहे, तर ह्या ऑपरेशन अँप्लिफायरचं इनपुट आहे. कारण इथे दोन रेझिस्टन्स आहेत बाळांनो, आणि या दोन्ही रेझिस्टन्समुळे काय होतो, व्होल्टेज ड्रॉप होतो. सो वी कॅनॉट से द ऍक्च्युअल इनपुट इज V1. आपण V1 अप्लाय केलाय, पण इथं ऑपरेशन अँप्लिफायरला स्टार्टिंगला काय मिळतो, VA मिळतो. आणि VA म्हणजेच काय आहे, तर दी व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेझिस्टर. हे लक्षात घ्या. VA म्हणजेच काय आहे, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी R2 रेझिस्टर. बिकॉज वी आर पुटिंग हिअर R2. इथं आपण R2 कनेक्ट केल्यामुळे बाळांनो काय झाले बघा या सर्किटमध्ये चेंज, तर इथं व्होल्टेज ड्रॉप होतो. आणि तो व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजेच काय आहे बाळांनो, VA आहे. सो VA हे ऍक्च्युअल इनपुट आहे कुणाचं, या ऑपरेशन अँप्लिफायर. Practically we are providing here V1, but because of these two resistance there is a voltage drop. So actual input of this non-inverting terminal is VA here. Remember that, and that's why we can write here equation for output voltage. आता हे जे आउटपुट व्होल्टेज आहे ते आपण नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल साठी कन्सिडर करणार, आणि दॅट इज VO1. इथं मी काय कन्सिडर केलं, इंडिव्हिज्युअल आउटपुट आहे हे. नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल साठी इनपुट आपण प्रोव्हाइड केलं, म्हणून हे जे आउटपुट आहे मी काय कन्सिडर केलं, VO1 कन्सिडर केलं. जस्ट आय टोल्ड यू दिस सर्किट इज नथिंग बट व्हॉट, द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर. सो आय कॅन राइट हियर सेंटेन्स अगेन. द इक्विव्हॅलेंट सर्किट is non-inverting amplifier. Equivalent circuit is non-inverting amplifier. जे काही इक्विव्हॅलेंट सर्किट आपण बाळांनो ड्रॉ केले ते म्हणजेच काय आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर आहे. आता जर हा नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर आहे, तर त्याचं आउटपुटचं व्होल्टेजचं इक्वेशन मला माहिती आहे. तर ते मी आता आउटपुटचं व्होल्टेजचं इक्वेशन इथं लिहितो बघा. हा पार्ट कळाला सगळ्यांना. पहिल्यांदा आपण काय कन्सिडर केलं, लेट अस यूज दी सुपरपोजिशन थेरम. इथे सुपरपोजिशन थेरम आपण यूज केली. त्यानंतर सुपरपोजिशन थेरम मध्ये आपण काय करतोय, इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस अप्लाय करतोय. म्हणजेच काय, पहिल्यांदा आपण V1 अप्लाय केलं, ऍट दॅट टाइम V2 काय आहे, 0 आहे. सो दॅट इज केस नंबर 1. ओके, आणि त्यावेळी जे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज मिळणार ते आपण कन्सिडर केलं VO1. ओके, आउटपुट व्होल्टेज काय कन्सिडर केलं, VO1 हे कन्सिडर केलं. कधी, ज्यावेळी आपण V1 अप्लाय करणार त्यावेळी. ऍट दॅट टाइम V2 इज इक्वल टू व्हॉट, 0. आपण इथं इंडिव्हिज्युअल सप्लाय व्होल्टेज घेतोय आणि त्याच्यासाठी आउटपुट व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करतो. सो ज्यावेळी मी V2 ग्राउंड केलं आणि V1 थ्रू इनपुट प्रोव्हाइड केलं, त्यावेळी बाळांनो इथं काय झालं बघा, दिस एम्प्लीफायर इज नथिंग बट व्हॉट, दी नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर. ओके, म्हणूनच मी हे सेंटेन्सेस लिहिले तिथं. केस 1, कन्सिडर V2 इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स V2 इज ग्राउंडेड and input V1 is applied to non-inverting terminal. Okay, the equivalent circuit is the non-inverting amplifier. आणि म्हणूनच जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट आहे ते काय आहे आता, म्हणजे फिगर बी जी मी इथं ड्रॉ केली. सो दॅट इज द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट हियर द नॉन इन्व्हर्टिंग आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन. सो वी नो दैट the output voltage of non-inverting amplifier. So I can write here output voltage equation of non-inverting amplifier is काय आहे ते बघा, VO1. So I can write here now VO1, कारण आपण इंडिव्हिज्युअल इनपुट साठी आउटपुट घेत आहे, म्हणून इथं VO1 लिहिलं मी, इज इक्वल टू इन द ब्रॅकेट 1 प्लस RF बाय Rin इंटू Vin. आता Vin म्हणजेच काय सांगितलं मी, इथं VA कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला. ओके, कारण हा VA म्हणजेच काय आहे, तर व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेझिस्टन्स आहे, and that is closer to this non-inverting terminal. So this is actual input of what, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. म्हणून इथं आपण इनपुट व्होल्टेज Vin म्हणजेच काय घेणार आहोत, VA घेणार आहोत. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
ओके, ह्याला आपण इक्वेशन 1 म्हणू शकतो. नाव लुक इट हियर, व्हॉट इज मीन बाय RF अँड RIN. आता RF आणि RIN म्हणजेच काय बाळो, तर VO1 we know that, but we can say but RF is equals to RIN is equals to R. मग ही व्हॅल्यू मी इथं पुट करतोय, VO1 is equals to 1 plus R by R get cancelled into VA. Therefore VO1 is equals to what we are getting, VO1 is equals to, look at here, 1 plus 1 into VA. That means VO1 is equals to 2 VA. VO1 is equals to 2 VA. So this is my equation number 2. Okay, this is my equation number 2. नीट लक्ष द्या, मी काय केलं, सिम्पली इथं नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायरचं आउटपुटचं इक्वेशन लिहिलं मी बाळांनो. ओके, फक्त इथं आउटपुट व्होल्टेज मी काय कन्सिडर केलं, VO1 कन्सिडर केलं म्हणून इथं VO1 लिहिलं. सो दिस इज द गेन ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर 1 प्लस RF बाय RN, ती गेन लिहिली इनटू VA. आता इथं इनपुट व्होल्टेज VA का घेतलं, त्याचं रिझन मी सांगितलं की इथं 2 रेझिस्टन्स कनेक्ट केलेत आणि त्यामुळे इथं व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे आणि तो व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजेच काय, VA आहे. आणि VA इज ऍक्च्युअल इनपुट ऑफ व्हॉट, दिस नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ, और वी कॅन सी दिस ओपॅम्प. त्या ओपॅम्पचं फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल साठीचं जे इनपुट व्होल्टेज आहे बाळांनो, ते काय आहे, VA आहे ऍक्च्युअली. ओके, आता आपण VA इन टर्म्स ऑफ V1 फाइंड आउट करणार आहोत, कारण प्रॅक्टिकली आपण सप्लाय व्होल्टेज काय प्रोव्हाइड केलं, इथं V1 प्रोव्हाइड केलं. ओके, सप्लाय व्होल्टेज आपण काय प्रोव्हाइड केलं, V1. सो आता आपण हा VA इन टर्म्स ऑफ V1 फाइंड आउट करणार आणि तो VA आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार, इक्वेशन नंबर 2 मध्ये. तर बघा, इथं पहिल्यांदा मी नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायरचं आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन लिहिलं. इथं VA मी इनपुट कन्सिडर केलं, बिकॉज ऑफ दी 2 रेझिस्टन्स देर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप and voltage drop across the R2 resistance is VA. So this is actual input of what, the non-inverting terminal. That's why we can consider it is as a Vin. Okay, and then we can consider their and we know that in subtractor the all resistance values are equal. So that's why we can consider their RF is equals to RN is equals to R. So ही व्हॅल्यू इथं पुट केली, RF आणि RN च्या जागी RR पुट केलं, RR get cancelled. So we are getting 1 plus 1. So that means 2 VA. आपल्याला काय मिळालं, VO1 is equals to 2 VA and that is my equation number 2. हे लक्षात ठेवा. आता मी हे इरेज करणार आहे आणि नेक्स्ट इक्वेशन लिहिणार आहे. इक्वेशन 1 का आहे, आपल्याला ऍक्च्युअली इक्वेशन 2 लागणार आहे. इक्वेशन 2 लक्षात ठेवा, VO1 is equals to what, 2 VA. ओके, नाव इन नेक्स्ट स्टेप, हे सगळं केस नंबर 1 मध्येच आहे बाळांनो, हे लक्षात घ्या. ज्यावेळी V2 0 असतो त्यावेळेच्या ह्या केसेस आहेत. आता बघा, VA जो आहे, मी आताच सांगितलं, ऍज पर व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट VA इज इक्वल्स टू 0, आणि जर VA 0 असेल तर याचं इनपुट व्होल्टेज V1 आहे, हा R1 रेझिस्टर आहे, इथं का आहे, VA आहे, हा आहे R2 रेझिस्टर अँड देर इज अ ग्राउंड. तर हा VA म्हणजेच काय असणार आहे बाळांनो, दी व्होल्टेज अक्रॉस दी R2 रेझिस्टन्स. सो हिअर वी कॅन अप्लाय दी व्होल्टेज डिवायडर रूल टू कॅल्क्युलेट दी VA इन टर्म्स ऑफ V1. V1 हे इनपुट आहे थ्रू बॅटरी आपण जे प्रोव्हाइड केलंय. ओके, आणि आपल्याला आता VA इन टर्म्स ऑफ V1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजेच आपण इथं काय यूज करणार, व्होल्टेज डिवायडर रूल यूज करणार. सो आय कॅन राईट हिअर युझिंग व्होल्टेज डिवायडर रूल. नीट लक्ष द्या, युझिंग व्होल्टेज डिवायडर रूल. इथं मी व्होल्टेज डिवायडर रूल यूज करतोय आणि या व्होल्टेज डिवायडर रूलचा यूज करून मला VA काय मिळते बघा, VA इज नथिंग बट व्हॉट, दी व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेझिस्टन्स. म्हणजेच काय आहे, तो VA आहे. सो VA इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1. इनपुट व्होल्टेज काय झालं, टोटल व्होल्टेज इथं V1 आहे. ओके, टोटल व्होल्टेज इज V1. ओके, आणि कशाच्या अक्रॉस आपल्याला व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे, R2 च्या अक्रॉस, सो दॅट इज VA. So how we can apply the voltage divider rule? Voltage divider rule consists where we can find the voltage drop. We can take this resistance as a numerator and we can add the series resistance in denominator and into there is a total voltage. So total voltage is here V1. Okay, and the voltage drop we are going to calculate across the R2 resistance.
and that's why we can write here R2 as a numerator, and there are two series resistance, so we can add these two series resistance in denominator R1 plus R2 into input voltage V1, total voltage V1 we can say. So this is the voltage divider rule, and using the voltage divider rule we can calculate the voltage drop across here for R2 resistance. So बाळांनो हे जे सर्किट दिसतंय तुम्हाला, त्या सर्किट मधला R2 च्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजेच काय VA आपण कॅल्क्युलेट केलाय युजिंग व्होल्टेज डिवायडर रूल. ओके, लक्षात आलं. सो VA इज इक्वल्स टू काय आलं R2, कारण हे दोन्ही सिरीज मध्ये आले. ऍज पर व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट हा जर 0 असेल तर हे दोन्ही सिरीज मध्ये येतात, आणि ज्यावेळी हे दोन्ही सिरीज मध्ये येतात त्यावेळी आपण ह्याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप कॅल्क्युलेट करू शकतो using voltage divider rule. So that is VA is equals to R2 upon R1 plus R2 into V1. Okay, so हेच इक्वेशन मी इथं लिहिलेलं आहे. आता but we know that R1 is equals to R2 is equals to R, ही व्हॅल्यू मला फक्त इथं पुट करायची आहे. सो VA is equals to, look at here, VA is equals to R upon R plus R into V1. so आता हे काय झालं, it is R upon 2R into V1 झालं. so R get cancel. so what we are getting, VA is equals to we are getting V1 upon 2, and this is my equation number, we can say 3. हे माझं इक्वेशन नंबर काय आहे बाळांनो, 3 आहे. आता हे इक्वेशन 3 वी आर पुटिंग इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 काय होतं, 2VA होतं. सो हे बाळांनो इक्वेशन 3 आपण कुठं पुट करणार, इक्वेशन 2 मध्ये पुट करणार. म्हणजेच VA च्या जागी आपल्याला ही व्हॅल्यू पुट करायची आहे V1 upon V2. ओके, आपल्याला VO1 म्हणजेच हे आउटपुट व्होल्टेज जे आहे त्याचं इक्वेशन काय मिळालं होतं, इक्वेशन 2 मध्ये VO1 इज इक्वल्स टू 2VA, आणि आता इथं आपण VA ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली इन टर्म्स ऑफ V1 युजिंग व्होल्टेज डिवायडर रूल. सो ही व्हॅल्यू आपल्याला तिथं पुटअप करायची आहे. ओके, आता मी इथं लिहितो बघा सेंटेन्स, पुटिंग इक्वेशन और पुट इक्वेशन 3 in इक्वेशन 2. सो आपल्याला इक्वेशन 2 माहिती आहे. मी पुन्हा इथे लिहितो बघा, VO1 इज इक्वल्स टू 2VA. या इक्वेशन मध्ये आपल्याला ही व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे. सो वी आर गेटिंग 2 V1 upon 2. so 2 get cancelled, and that's why we are getting VO1 is equals to V1. so this is equation number 4. This is equation number 4. आपल्याला VO1 is equals to काय मिळालं बाळांनो, V1 मिळालं. हे लक्षात घ्या. ओके, VO1 म्हणजेच काय आहे तर V1 आहे. so this is equation number 4 for case number 1. now we'll start here case number 2. look at here, case number 2. I can write here case 2. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय, याच्यात काय डाऊट आहे, कारण मी हे पुन्हा इरेज करणार आहे. ओके, हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. इक्वेशन नंबर 4, VO1 इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळालं, V1 मिळालं. ओके, VO1 इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळालं, V1 मिळालं. व्हेन V2 इज ग्राउंडेड अँड वी आर अप्लाइंग द इनपुट व्होल्टेज टू V1. आपण इनपुट व्होल्टेज V1 ला अप्लाय केले, आणि ऍट दॅट टाइम V2 का आहे, ग्राउंडेड आहे. त्यावेळी आपल्याला VO1 इज इक्वल्स टू काय मिळाली व्हॅल्यू, तर डायरेक्टली V1 मिळाली. ओके, त्यासाठी आपण डेरिवेशन इथं प्रूव्ह केलं. ओके, सो दॅट्स व्हाय वी आर गेटिंग VO1 इज इक्वल्स टू V1 ऍज पर आवर डेरिवेशन. ओके, अँड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, आणि हेच आपण म्हणू काय म्हणतो, इक्वेशन नंबर 4 आहे. हे इक्वेशन नंबर आता 4 लक्षात ठेवा. आता मी केस नंबर 2 लिहितो इथे, नीट लक्ष द्या. केस नंबर 2, केस 2. आता केस नंबर 2 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, आता V1 मगाशी आपण अप्लाय केला होता, इथं आता आपण V2 अप्लाय करणार, आणि V1 काय असेल, 0 असेल. लुक हियर, वी आर अप्लाइंग नाउ V2, and now at that time V1 is equals to what, 0. so look at here, I can write here, when V1 is equals to 0, that means V1 is grounded. V1 is grounded, and input
V2 is applied and input V2 is applied to inverting terminal. ओके, आपण इथं इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला आता इनपुट अप्लाय करणार आहोत. बघा आता इथं नीट मी सर्किट मध्ये चेंजेस करतो आता. सो दिस इज फिगर सी. when V1 is equals to 0, equivalent circuit when V1 is equals to what? 0. आणि इथं आता मी V1 0 करतोय बघा. V1 is 0 म्हणजे हा ग्राउंडेड केला मी. सो V1 is equals to 0 इथं लिहितो मी. V1 is equals to 0 and here we are going to apply input now V2. ओके, आता इथं मी इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करतोय V2 टू दिस इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. आणि इथं जे मला आउटपुट भेटणार आहे, दिस इंडिव्हिज्युअल आउटपुट वी कॅन से और वी कॅन कन्सिडर VO2. हे जे काय आउटपुट आपल्याला भेटणार आहे ते आपण काय कन्सिडर केलं? VO2 असं कन्सिडर केलं. लुक एट दिस इक्विव्हॅलेंट सर्किट फॉर V1 इज इक्वल्स टू 0. V1 ज्यावेळी 0 असणार आहे त्यावेळी इक्विव्हॅलेंट सर्किट बघा, इथं मी V1 ग्राउंडेड केलेला आहे म्हणजेच तो 0 झाला. ओके, नाव V1 इज ग्राउंडेड अँड वी आर अप्लाइंग इनपुट टू नाव इन्व्हर्टिंग टर्मिनल थ्रू V2. आपण जे इथे इनपुट अप्लाय केले बाळांनो ते इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अप्लाय केले थ्रू कुठून अप्लाय केले? V2 थ्रू. सो आता V2 ऍक्टिव्ह आहे आणि हा काय आहे? इनऍक्टिव्ह आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजेच हा ग्राउंडेड आहे. V1 इज ग्राउंडेड, सो दॅट मीन्स V1 इज इक्वल टू 0 अँड वी आर अप्लाइंग हिअर V2 टू इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. आपण आता बाळांनो V2 इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला अप्लाय करतो. आता मला सांगा, हे जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट आहे इथं V1 म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड आहे आणि आपण इथं इनपुट प्रोव्हाइड करतोय इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. सो इट इज अंडर विच एम्प्लिफायर? इन्व्हर्टिंग और नॉन इन्व्हर्टिंग? हा कुठला एम्प्लिफायर आहे? इन्व्हर्टिंग आहे की नॉन इन्व्हर्टिंग आहे? इनपुट आता आपण इन्व्हर्टिंगला अप्लाय केलं आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल काय केलंय? ग्राउंडेड केलंय. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. सो इट इज अंडर द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. व्हेरी नाईस. सो वी नो दॅट द आउटपुट इक्वेशन फॉर इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. आउटपुट इक्वेशन काय असतं इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं? तर VO इज इक्वल्स टू मायनस RF बाय Rin इंटू Vin. काय म्हटलं मी? VO इज इक्वल्स टू मायनस RF बाय Rin इंटू Vin. आणि इथं Vin म्हणजेच काय आहे? V2 आहे आणि VO म्हणजेच काय आहे? VO2 आहे. लक्षात आलं? सो आता आपण तेच करणार आहोत जसं आपण मगाशी केस नंबर 1 मध्ये केलं. सो हिअर वी कॅन से दिस इक्विव्हॅलेंट सर्किट शोज इक्विव्हॅलेंट सर्किट कुठलं? फिगर सी. हे लक्षात ठेवा. सो दिस इक्विव्हॅलेंट सर्किट शोज इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. हे जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट आहे ते काय शो करतं बाळांनो? इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर शो करतं. अँड वी नो व्हॉट वी नो the output voltage equation of inverting amplifier. Okay, we know the output voltage equation for inverting amplifier is. आता बघा हे सेंटेन्स मी पुन्हा रीड करतोय. काय काय लिहिले बघा मी केस 2 मध्ये. when V1 is equals to 0, आपण आता काय कन्सिडर केलं? V1 0 आहे म्हणजेच तो काय करायचा आपल्याला? ग्राउंड करायचा आहे. दॅट मीन्स V1 इज ग्राउंडेड. अँड आता V1 ग्राउंडेड आहे म्हणजे इनपुट आपण कुठं प्रोव्हाइड करणार आहोत? इनपुट इज प्रोव्हाइडेड टू इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अँड दॅट इनपुट इज नथिंग टू व्हॉट? V2. ओके, दिस इक्विव्हॅलेंट म्हणजे काय इक्विव्हॅलेंट सर्किट आता इथं झालं. हे जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट आहे इट्स लुक लाईक एज अ व्हॉट? इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. सो दॅट्स व्हाय वी कॅन राईट हिअर सेंटेन्स this equivalent circuit shows inverting amplifier and we know now the output voltage equation for inverting amplifier. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे बाळांनो आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन काय असणार आहे इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं ते मी इथं लिहितोय. नीट बघा. तो आता मी हे इरेज करतोय पुन्हा इरेज करतोय मी इथं बघा. आता डायरेक्टली मी आउटपुट इक्वेशन लिहितोय. आउटपुट इक्वेशन आता इथं मी VO2 कन्सिडर केलंय म्हणून मी इथं लिहिणार VO2 इज इक्वल्स टू मायनस RF बाय Rin इंटू Vin. Vinच्या ऐवजी आपण काय घेणार आहोत? V2, कारण V2 आपण ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड केलंय. ओके, सो वी कॅन राईट एक्सेप्ट Vin हिअर V2.
So this is the output voltage equation of inverting amplifier. ओके, हे आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन आहे इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं, जे मी इथं लिहिलंय फॉर दिस सर्किट. या सर्किटसाठी जे इक्वेशन होणार आहे इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं ते इथं लिहिलेलं आहे VO2, दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज. आता आपण सेकंड इनपुट प्रोव्हाइड केलं म्हणून इथं VO2 म्हणलं, हे लक्षात घ्या. मगाशी आपण V1 साठी फाइंड आउट केलं होतं आउटपुट इक्वेशन, म्हणून तिथं VO1 म्हणलं होतं. सो दीज आर द इंडिव्हिज्युअल आउटपुट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर ऍज पर सुपरपोजिशन थेरम. पुन्हा रिपीट करतोय, सुपरपोजिशन थेरम आपण इथं अप्लाय करतोय, म्हणजेच आपण इंडिव्हिज्युअल आउटपुट घेतोय आणि ऍट द एंड आपण त्याची अल्जेब्राइक सम करणार आहोत. ओके, सो दॅट इज द स्टेटमेंट ऑफ, और वी कॅन से दॅट इज द फ्लो ऑफ सुपरपोजिशन थेरम. Is it clear? So that's why we can write here the output voltage equation VO2 for inverting amplifier minus RF by Rin into V2. V2 is here input. Okay, and that's why, and we know that now here, but RF is equals to Rin is equals to what? R. So here R ची value मी इथं put करणार, VO2 is equals to in the bracket minus R by R into V2. So RR get cancelled. So we are getting there VO2 is equals to minus V2, and this is my equation number 5. That's it. This is my equation number 5. बघा सिंपल आहे. VO2 is equals to minus RF by Rin into V2, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे. त्याच्यामध्ये मी पुट केलं RF Rin is equals to R, कारण आपल्याला माहिती आहे की सबस्ट्रॅक्टरच्या सर्किटमध्ये ऑल रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज काय पाहिजेत, इक्वलच पाहिजेत. ओके, म्हणूनच आपण ही व्हॅल्यू काय कन्सिडर केली, R. सो R इथं पुटअप केलं, RR गेट कॅन्सल. सो वी आर गेटिंग हियर -1 इंटू V2, वी आर गेटिंग द -V2. इथं आपल्याला काय मिळालं बाळो, -V2 मिळालं. सो VO2 इज इक्वल्स टू व्हॉट, -V2. इज इट क्लिअर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाव केस नंबर 3, हे सगळं केस नंबर 2 मध्ये होतं. आता केस नंबर 3 मध्ये आपण काय करतो, म्हणजे सुपरपोजिशन थेरम मध्ये आपण काय करतो की ऍट द एंड ऍज पर सुपरपोजिशन थेरम असं सेंटेन्स देतो आणि फायनल आउटपुट व्होल्टेज VO इज इक्वल्स टू काय घेतो, द अल्जेब्राइक सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल आउटपुट. सो लुक हियर, आय कॅन राइट हियर केस नंबर 3 नाव. हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, इक्वेशन नंबर 5, VO2 इज इक्वल्स टू -V2. So look here, I can write now case number 3. Case number 3 मध्ये काय लिहिणार, as per superposition theorem, as per superposition theorem, total output voltage VO is equals to VO1 plus VO2. So this is, for example, equation number 6 we can say. Okay, VO is equals to VO1 plus V2. आता नीट लक्ष द्या, आता आपण टोटल व्होल्टेज फाइंड आउट करतोय, आउटपुट व्होल्टेज VO. ओके, आता इथं आपण V2 पण अप्लाय केलाय ऍट अ टाइम आणि V1 पण अप्लाय केलाय. सो आता ह्या सर्किट साठी काय इक्वेशन असेल, म्हणजेच आपली फिगर काय असणार आहे, फिगर ए असेल, पुन्हा सबस्ट्रॅक्ट. टू लुक इट हियर नाउ, द आउटपुट व्होल्टेज VO इज इक्वल्स टू व्हॉट, VO1 प्लस VO2. सो VO1 साठी आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. ओके, सो दॅट इज इक्वेशन नंबर 4. VO2 साठी फाइंड आउट केली, दॅट इज इक्वेशन नंबर 5. So we are putting here equation number 5 and 4 in this equation number 6. So I can write here sentence put equation 4 and 5, equation 4 and 5 in equation 6. What we are getting, VO is equals to VO1 म्हणजे आपण काय फाइंड आउट केलं, V1 equation 4 मध्ये, आणि VO2 म्हणजे काय फाइंड आउट केलं equation 5 मध्ये, -V2. Look at here. So I can directly write here -V2. So this is the output voltage equation. This is the output voltage equation for the subtractor. And look at this output voltage equation. It is equals to V1 minus V2. So that means it is the subtraction of input. So whenever we can practically use this circuit, जेव्हा आपण हे सर्किट पाहून practically use करणार, so this circuit provided the subtraction of the inputs. What I said, this circuit is provided the subtraction of the input.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस सबस्ट्रॅक्टर कळाला? ओके, नीट लक्ष द्या. केस नंबर 3 मध्ये आपण काय केलं? ऍज पर सुपरपोजिशन थेरम असं म्हटलं. ओके, टोटल आउटपुट व्होल्टेज VO इज इक्वल टू व्हॉट? VO1 प्लस VO2, दॅट इज इक्वेशन नंबर 6. आणि या इक्वेशन नंबर 6 मध्ये VO1 आणि VO2 च्या व्हॅल्यू आपण ज्या कॅल्क्युलेट केल्या होत्या इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5 मध्ये, त्या पुट केल्या. सो VO1 आपण कॅल्क्युलेट केला होता V1 आणि VO2 आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं मायनस V2. सो फक्त आपण इथं ते पुट केलं. सो वी आर गेटिंग आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन फॉर दिस सबस्ट्रॅक्टर is equals to what? V1 minus V2, and this is equation number 7, and this is final output equation for the subtractor or difference amplifier. All of you understood this concept? Subtractor is clear to all of you? Any doubt is here?